الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang. Alhamdulillah hari ini Rabu malam Kamis 14 Mei 2025 Masehi atau bertepatan dengan 17 Zulqaidah 1446 Hijriah. Mari bersama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Amril Nurman SAG dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Fadil Syamsuddin STHI Al-Hafiz. Dilanjutkan zikir ratib saman spesial hall Syekh Abdul Somad Al-Palembani bersama Al-Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا هو لا إله إلا الله 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 عظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا عليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرامه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولإخواننا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon keikhlasannya untuk membacakan suratul Fatihah, mendoakan kesembuhan untuk saudara kita Al-Ustadz Haji Abdul Rashid Nangyo. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan disembuhkan penyakitnya. Ala hazihi niyya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah yang kami muliakan, pada malam ini alhamdulillah bertepatan dengan tanggal 17 Zulqa'dah, yang pada malam ini adalah haul daripada seorang waliullah, ulama asal Palembang, yaitu Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman Al-Jawi Al-Palembani. Oleh karena itu hadirin sekalian, rangkaian acara haul kita pada malam ini kita awali dengan salah satu wirid zikir yang sudah menjadi amalan dari Syekh Abdul Somad Al-Palembani, itu zikir rotib samman. Oleh karena itu hadirin sekalian, marilah kita dengan hati yang khusyuk dan tawadhu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan di hati kita masing-masing, mudah-mudahan di malam yang penuh barokah ini Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kita kesehatan lahir dan batin, diangkat segala penyakit-penyakit kita, dimudahkan segala urusan-urusan kita, dipanjangkan usia dalam taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki yang halalan thayyibah dan barokah, kemudian dikabulkan segala hajat, niat, maksud dan cita-cita kita, dan terakhir kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan pembacaan ratib saman, nanti kita isya salat berjamaah dan dilanjutkan dengan acara inti, yaitu acara haul Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Malah kita sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah yang kita hadiahkan bagi arwah almarhum guru-guru kita, ulama kita, kiai-kiai yang khususnya yang mengamalkan daripada ratib saman ini, baik itu di Masjid Agung dan sekitarnya. Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa kul niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa libaitihi wa khususan Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekhuna Syekh Muhammad Samman ya Samman ya Samman ya Mahdali wa Syekhuna Syekh Abdul Somad Al-Palembani wa la ruh Sultan Mahmud Badaruddin wala ruh Syekh Muhammad Aqib bin Hasanuddin wala ruh Marogan wala ruh Syekh Muhammad Azhari bin Abdullah wala ruh Kiai Kemas Abdullah Azhari Pedatuan wala ruh Kiai Kemas Haji Umar bin Kemas Haji Abdul Rahman wala ruh Kiai Haji Muhammad Zain Syukri
wala ruh Syekh Abdullah Zawawi Izam, wala ruh Kiai Kagus Haji Ahmad Nawalenci Al-Hafiz. Limani juta ma'naha huna bisababihim bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yasakunhul jannata birahmatih walidina wa walidihim khassah wa jami'al amwatil muslimina 'ammah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal walidil kiram syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal azim min kulli zambin zahiran wa batina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirina wa salli wa sallim ala سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب ذوي القدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة
يا أرحم الراحمين اللهم آمين. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حق صدقه. لا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نرضى بفضل الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله سألناكم ولذلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا أزمكم لله إلا الله لا إله 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 إلا الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا منان يا منان يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahu Ya illallah Innal musiina qad ja'u Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahu Ya illallah Innal musiina qad ja'u Salina Imamil Anbiya wal Mursalina Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah minal khataya La ilaha illallah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Ya Rasulallah Salamun alaik Ya Rabbi ajani wa daraji Atfatayyaji Qatal alamin Ya uhailal judi wal karami Ya Rasulallah Salamun alaik Ya Rabbi asyani wal daraji Atfatayyaji
illallah, la ilaha 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 illallah, 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 la ilaha 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 illallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal haqqan wa sidqan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. العظمة لله تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل البيت وكافة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين والشهداء والصالحين وإلى أبينا آدم وأمنا حواء والحدن والإلياس سيدنا عبد الله بن عباس وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة ثم إلى حضرة سيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وعلى جميع سادتنا سبيات من الشرق إلى مغربها خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي الشيخ أحمد البدوي وسيدي الشيخ أحمد الرفاعي وسيدي الشيخ إبراهيم الدسوقي وسيدي الشيخ حجة الإسلام وسيدي الشيخ أحمد بن عيسى بن أجايل وسيدي الشيخ إسماعيل الجبردي وسيدي الشيخ محيد بن العربي وسيدي الشيخ جنيد البغدادي وسيدي الشيخ شعراني وإلى أرواح سادتنا العايدة الروسية وسادتنا الهدادية وسادتنا الشجالية وسادتنا القادرية وسادتنا الخلواتية وسادتنا الثقافية وسادتنا العلوية وإلى أرواح أئمة الأربعة في عونهم وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كتب الأكوان محبوب الرحمن وشيخنا شيخ محمد سمان ومصطفى البكري وإمام الغزالي وإمام السنوسي وابن حجر وإمام الرملي وإمام الرافعي وأبو الحسن الأشعري وأبو منصور ماتريدي وإمام الحجة الإسلام زكريا الأنصاري وخطيب الشربيني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وخصوصا حضرتنا شيخنا سي محمد عزاري بن عبد الله وشيخنا سي عبد الله بن محمد عزاري وشيخنا سي عبد الله بن معروف وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم والعاهزين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لنا ولكم يا حاضرين ولوالدينا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم خصوصا حضرة شيخنا عبد الصمد بن عبد الرحمن الفالمبني
وشيخنا سي عبد الكريم وشيخنا سي صديق وشيخنا سي عبد الرحمن مشرع وشيخنا سي عبد اللطيف مشرع وشيخنا سي أحمد بن عبد الرحمن مشرع وشيخنا سي عبد الله آمين وشيخنا سي حجي بسطام بن عبد الله وشيخنا وأستاذنا وواسلاتنا إلى الله تعالى الأغيب بالله Haji Muhammad Akib bin Haji Hasanuddin wa Syekhuna Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Mas Agus Haji Mahmud wa Syekhuna Mas Agus Haji Abdul Aziz bin Mas Agus Haji Mahmud wa Syekhuna Haji Ahmad bin Haji Abdul Rahim wa Syekhuna Haji Hasanuddin bin Haji Muhammad Akib wa Syekhuna Kiai Kemas Haji Umar bin Kemas Haji Abdul Rahman wa Syekhuna Anang bin Abdullah wa Syekhuna Haji Ali bin Haji Abdul Khaliq wa Syekhuna Kemas Haji Ibrahim Umari bin Kemas Haji Umar wa Syekhuna Kemas Haji Salim Umari bin Kemas Haji Umar wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal hadirin wal ghaibin wal muqimin wal musafirin في برك وبحرك من المسلمين أجمعين ونتشفع ونختم بها إلى حضرة النبي الكريم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه سادة الدنيا وملوك الأخرى شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتبدل علينا بكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك بكل خير وأن تحفظنا في أديادنا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا من كل مات وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومؤتي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما همنا وعلى حبك وحبك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم جمعا توفنا وأنت راض عنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم بفضلك استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مرجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مرجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مرجا ومن بنا للغيظ والحسران كل عدو مضطرب وجاني واجعل لنا من لطفك الخفي حجاب سدر شامل صني يا حي يا قيوم
يا جبار يا ربي واحفظنا إلى الممات من فتن الزمان والآفات واختم لنا يا ربي بالإيمان وحسنا بالفوز في الجنان واختم لنا يا ربي بالإيمان وحسنا بالفوز في الجنان واختم لنا يا ربي بالإيمان وحسنا بالفوز في الجنان يا بر يا كريم يا وسول يا من لنا إحسانه المبذول يا ربي واغفر لعبيد الجاني محمد شهيد بالسمان يا ربي واغفر لعبيد الجاني محمد شهيد بالسمان يا ربي واغفر لعبيد الجاني محمد شهيد بالسمان ووالديه وكذا أشياخي وكل من أضحى له مواعي ومن له في سلقه قد انتظم بحق من فيك له أضحقها ثم الصلاة والسلام محمدا على النبي الهاشمي أحمدا ثم الصلاة والسلام محمدا على النبي الهاشمي أحمدا ثم الصلاة والسلام سرمدا على الرسول المصطفى نور الهدى والآل والأصحاب والأتباع وكل الصاب لحما كداعي سيدنا محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر سيدنا محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر سيدنا محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر سيدنا محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر صلى الله على محمد يا مولاي صلى الله عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد يا مولاي صلى الله عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد يا مولاي يا ربي صل عليه
عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد يا مولاي يا ربي صل عليه وسلم يا الله. آمين آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقم يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Jamaah salat Isya yang berjamaah, yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang. Alhamdulillah hari ini Rabu malam Kamis 14 Mei 2025 Masehi atau bertepatan dengan 17 Zulqaidah 1446 Hijriah. Mari bersama melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Amril Nurman SAG dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Fadil Syamsuddin STHI Al-Hafiz. Dilanjutkan pembacaan manakib Syekh Abdul Somad Al-Palembani yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Mal'an Abdullah MHI dan ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Munir MA. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. رمي أنفسكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقاد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم دائما أبدا الحمد لله 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 على كل حال وفي كل حال وبنعمه الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة وصلى إلى روح رشيد نبيه أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة برحمته والدينا ووالديه خاصة وجميع أموات المسلمين عامة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. آمين يا ربنا. آمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Tes. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلوا على النور الذي عرج السماء. صلوا على النور الذي عرج السماء. يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم. صلوا على نور الذي أرج السماء. يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم. جادت سليم بالوصال لتكرما. جادت سليم بالوصال لتكرما. فسر السرور إلى فؤادي وخيما. صلوا على النور الذي أرج السماء. يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم. نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى
حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأقوام ملأ الأقوام حبيبي محمد 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 خير المرسلين الله الجلال عطاك الجمال الله الجلال عطاك الجمال يا شمس الكبان يا نور العين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأقوام ملأ الأقوام حبيبي محمد 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 خير المرسلين Kami informasi kepada jemaah sekalian, mohon yang berada di belakang untuk maju ke depan karena sebentar lagi acara segera kita mulai. Kami ingatkan kepada para jemaah sekalian yang belum berniat iktikaf berada dalam masjid untuk berniat iktikaf. Kami ulangi lagi kepada para jemaah sekalian di belakang untuk maju ke depan karena sebentar lagi untuk mengisi bagian depan karena sebentar lagi acara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, para asatidzah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada antum sekalian. Kita doakan para guru-guru kita mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, diberikan keberkahan rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, hajat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat
Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Ustaz Profesor Dr. Haji Munir MA. Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Syarifuddin Yakub MHI, Wakil Imam Besar 1 Masjid Agung Palembang. Yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Mal'an Abdullah MHI. Yang terhormat pembina, pengawas dan segenap pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang. Yang terhormat Sultan Iskandar Mahmud Badrudin. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Tak ada kata yang terindah kita ucapkan di malam yang penuh keberkahan ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah yang telah menakdirkan kita pada malam hari ini untuk hadir pada acara Haul Syekh Abdul Somad Al-Palembani 1446 Hijriah bersamaan dengan 2025. Salam dan salawat tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pemimpin umat ialah Nabi Yuna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kelak kita semua dan orang-orang yang kita cintai mendapatkan syafaat beliau di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian demi rangkaian acara Haul Syekh Abdul Somad Al-Palembani pada hari ini ba'da salat asar khataman Al-Quran yang langsung dipimpin oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Ustaz Haji Ahmad Tarmizi Muhaimin SPD Al-Hafidh, dan dilanjutkan dengan sholat maghrib dan isya berjamaah yang langsung diimami oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Fadil Samsudin STHI Al-Hafidh, dan dilanjutkan dengan ba'da sholat maghrib zikir ratib saman yang langsung dipimpin oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Ustaz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG, dan dilanjutkan dengan Hadroh Al-Madad ba'da sholat isya dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Dan selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Yayasan Masjid Agung Palembang dan juga manakib Syekh Abdul Somad Al-Palembani yang langsung akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Mal'an Abdullah MHI. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin yang kami muliakan, izinkan pada kesempatan ini kami mewakili Yayasan Masjid Agung Palembang menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas kehadiran dan keikutsertaan bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian pada kegiatan malam hari ini. Kegiatan ini secara umum sudah kita ketahui adalah
kita sebut sebagai Haul Ulama Palembang, tetapi pilihan tanggal haulnya tentu yang harus kita lakukan adalah ulama Palembang yang paling dikenal di dalam ruang lingkup yang lebih luas, yaitu seluas dunia muslim sepanjang yang bisa terjangkau dalam kajian-kajian keilmuan. Dan ulama itu ternyata tidak lain adalah Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Syekh Abdul Somad bin Abdul Rahman bin Abdul Jalil bin Abdul Wahab bin Ahmad Al-Mahdani. Dari namanya kelihatan bahwa beliau adalah seorang yang dikenal sampai ke keturunannya yang tingkat kesekian itu. Dan dari apa yang bisa dilacak pada dokumen-dokumen Palembang, khususnya yang dimiliki oleh Kiai kita, Kiai Andi Saripudin, Faidul Ihsani, diketahui bahwa beliau lahir pada tahun 1150 Hijriah. 1150 Hijriah yang kalau kita hubungkan dengan kalender Masehi adalah 1737. Ini ada naskah yang sebetulnya sudah lama ditulis, tetapi di depan ditulis tahun 2025. Untung di belakang ada petunjuk bahwa ini sebetulnya ditulis pada tahun 2016. Dari 2016 ke 2025, ada perkembangan-perkembangan yang signifikan yang menempatkan posisi Syekh Abdul Somad Al-Falimbani sebagai tokoh yang perlu dikaji dan dikembangkan lebih lanjut pengetahuan tentang diri beliau dan pengabdian beliau. Mengapa begitu? Karena Syekh Abdul Somad Al-Falimbani bukan hanya ulama biasa. Beliau diakui sebagai ulama besar, alama, dan itu pengakuan-pengakuan seperti itu dilakukan bukan hanya oleh orang Palembang, bukan hanya oleh orang Indonesia, tapi juga ulama-ulama internasional mengakui itu. Mengapa? Karena beliau selain belajar sungguh-sungguh dan menguasai bidang-bidang ilmu yang dipelajarinya, beliau juga banyak menulis. Dan risalah-risalah yang beliau tulis, sepanjang yang bisa kita lacak hingga saat ini, sekurang-kurangnya ada 26 risalah. Nulis siko bela saro wong Palembang maini hari. Ini 26 dan ditulis ada yang dalam bahasa Arab dan ada yang ditulis dalam bahasa Jawi, Arab Melayu. Tulisan dalam bahasa Arab tentu dimaksudkan oleh beliau karena itu merupakan pengetahuan umum yang perlu dikenal oleh semua orang Muslim. Sedangkan tulisan dalam huruf Arab Melayu menunjukkan perhatian khusus beliau agar orang-orang Melayu lebih bisa memahami
pengetahuan yang berada pada level internasional itu. Dan inilah yang sesungguhnya dari tahun ke tahun dirasakan semakin penting diketahui oleh umum, ya. Beliau kalau kita baca dari Faidul Ihsani, ternyata sejak umur kurang lebih 9 tahun sudah hafal Al-Quran, ya. Kemudian beliau juga menyaksikan Lailatul Qadar yang tidak diceritakan oleh beliau detailnya karena memang tidak boleh diceritakan. Yang diceritakan adalah gambaran umumnya yang penuh dengan keajaiban. Hanya itu yang dituliskan oleh beliau. Tetapi beliau belum pada tahap baliknya yang awal itu sudah dinikahkan, dan setelah itu dimungkinkan untuk pergi haji ke Makkah, dan dengan itu kemudian beliau bisa belajar lama di sana sejak tahap yang sangat awal itu. Belajar di Mekah inilah yang melewati tahap pertama, tahap belajar ya tauhid, ilmu tauhid dan syariah gitu. Tetapi setelah itu kemudian baru beliau melihat bahwa tasawuf adalah ilmu yang sangat penting untuk diketahui oleh semua orang, karena melalui kelengkapan pelajaran itulah kemudian kita bisa mencapai kesucian rohani, kebersihan hidup, dan itulah yang kemudian menjadi identitas umum masyarakat di Nusantara, di negeri Melayu pada umumnya. Disebutkan misalnya bahwa kitab beliau yang paling populer di dunia Melayu adalah Hidayatus Salikin dan Sayrus Salikin. Hidayatus Salikin ini selesai ditulis oleh beliau pada tahun 1778. Tetapi kemudian pada tahun 1871 dia yang ditulis dalam huruf Arab Melayu itu dicetak di Mesir. Untuk bisa dicetak di Mesir itu tidak mudah, karena huruf Jawi itu ada perbedaan tanda. Misalnya ada titik 3, semacam itu. Sehingga mengapa bisa dicetak di Mesir, itu menunjukkan bahwa prakarsa untuk penulisan ini memang dilakukan sedemikian rupa agar bisa dinikmati oleh para muslim di negeri Melayu. Itulah yang dilakukan oleh Ahmad Al-Fatani, keponakan dari Daud Al-Fatani. Dan selain itu tentu Hidayatus Salikin. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah inisiatif yang beliau lakukan untuk menulis Nasihatul Muslimin yang merupakan buku pertama mengenai jihad fi sabilillah. Versi berbahasa Arabnya adalah Nasihatul Muslimin, tapi versi saduran dalam bahasa Jawinya Nasihatul lil Muslimin. Ini
sekarang dilihat orang sebagai inspirator mengapa orang Muslim dulu bukan hanya di Indonesia tapi di negeri Melayu melakukan perlawanan terhadap penjajah. Tidak ada tulisan mengenai itu sebelum-sebelumnya. Jadi berkat itu kemudian kaum Muslim terdorong untuk melakukan perlawanan kalau kita di Indonesia berhadapan dengan penjajah Belanda gitu. Tapi kalau orang di Thailand misalnya tentu berhadapan dengan kuasa Buddha yang ada di Thailand. Ini yang kita tidak boleh lupakan. Kita memiliki seorang ulama besar yang sedemikian rupa luas pengaruhnya dan kedalaman perjuangannya. Beliau, karena ini tidak boleh lama, ringkas, yang harus lama ini Profesor Munir ini. Iya. Jadi Profesor Munir ini beliau adalah Direktur Pasca Sarjana UIN Raden Fatah. Alhamdulillah beliau mendalami tasawuf sehingga rasanya memang paling pas untuk kita dengar pendalaman mereka terkait dengan haul ini. Ada pengalaman yang ingin saya ceritakan ketika saya dengan beberapa kawan, terutama Kiai Nawawi Denci, pada tahun 2012 pertama kali berkunjung ke makam Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Dia berada di Provinsi Songkhla kalau sekarang, tapi dekat dengan perbatasan Patani. Dulu dia masuk Provinsi Patani, kemudian karena ada reorganisasi atau relokasi, dia dimasukkan di Provinsi Songkhla. Pada saat itu sebetulnya kami diantar oleh kawan dari Kelantan untuk mencari tempat makam Syekh Abdul Somad Al-Falimbani karena menurut berita ada di sekitar wilayah Patani. Kami ingin berkunjung ke sana setelah acara undangan dari Kelantan. Ketika kami berkunjung ke sana, sebetulnya kita tidak tahu persis apakah ini makam Syekh Abdul Somad atau tidak. Karena pada waktu itu sangat alami, masih dalam bentuknya yang belum diubah sama sekali. Tetapi menurut ulama-ulama, terutama dari Kelantan, mereka mengetahui persis bahwa itu adalah makam Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Karena misalnya ada ulama Kelantan yang setiap dia khotam Hidayatus Salikin dan Sayrus Salikin, dia dengan murid-muridnya berkunjung ke makam itu. Jadi mereka sangat yakin dan itu sudah dialaminya sejak tahun 1980-an. Ikut ayahnya berkunjung ke sana itu. Ketika kami sampai ke situ, dalam situasi yang serba bingung, kita pada waktu itu diajak tahlilan oleh Kiai Nawawi Denci. Tiba-tiba saya mencium bau iwak teri goreng. Ya. Ternyata Kiai Nawawi Denci juga mencium bau, tapi masing-masing tidak cerita ini. Iya.
Ada salah seorang kami almarhum juga, Kemas Mustafa Bahren, itu kelihatan sepanjang kita tahlilan itu dia nangis. Setelah kita sampai di Selangor, baru Kiai Nawawi Denci bercerita, dia mencium bau itu. Saya katakan saya juga mencium itu. Ya. Kemas Mustafa ini mengapa menangis? Karena yang dia cium bau darah. Beda dengan yang kami cium. Nah, menurut orang tasawuf, ini berarti yang mencium ini bukan hidung ini ya. Itu penciuman spiritual gitu. Ini urusan itu nanti Pak Munir yang bisa banyak cerita mengenai kita itu. Tetapi ini adalah gambaran bagaimana Tuhan bisa memberi petunjuk kepada kami dalam suasana di sekitar tempat itu tidak ada bangunan sama sekali, rumah sama sekali tidak ada, kok bisa ada bau yang cukup di hidung saya itu cukup jelas. Di hidung saya itu cukup jelas. Dan saya yakin Kiai Nawawi juga begitu. Jadi inilah gambaran ya mengapa kemudian tokoh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani itu sekarang ini di makamnya, jalan menuju ke makamnya itu ditandai dengan 3 bendera. Bendera Thailand, bendera Malaysia, dan bendera Indonesia. Dia dianggap oleh kaum muslim sebagai pahlawan bagi perjuangan muslim di 3 negara itu. Hari ini kita berada pada 17 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Beliau dari pelacakan yang kami lakukan, wafatnya itu 17 Zulqa'dah pada tahun 1247. Jadi ini adalah haulnya yang ke-199. Haul 199. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, mudah-mudahan kita bisa mengambil segala sesuatu yang menjadi inspirasi bagi pembangunan kehidupan masyarakat kita, bukan hanya di Palembang, tapi peradaban Islam secara keseluruhan. Sekarang orang menjadi lebih yakin bahwa tidak ada peradaban besar yang bisa dibangun tanpa melibatkan kekuatan-kekuatan spiritual di dalam masyarakat yang bersangkutan. Otak saja, pikiran rasional saja tidak cukup, tetap memerlukan kedalaman spiritual, dan mudah-mudahan itulah yang bisa kita gali dan kita dapatkan pada malam ini. Saya sempat berbicara dengan Rektor baru UIN Raden Fatah yang dilantik itu, Profesor Adil. Saya katakan mungkin UIN perlu melakukan semacam konferensi tentang Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Yang bentuknya seperti apa, tentu yang bisa mikirkannya bukan saya. Orang-orang pintar seperti Profesor Munir itu. Bagaimana dan kapan, tapi tentu ada target yang lebih besar. Target yang lebih besar yang disarankan oleh orang-orang pintar di Jakarta itu adalah kita mengusulkan Syekh Abdul Somad dengan perjuangannya itu menjadi semacam pahlawan nasional dengan sebutan apa, mudah-mudahan kita semua bisa
menjadi bagian dari usaha itu. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Mal'an Abdullah MHI yang telah memberikan kita sambutan sekaligus manaqib Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh semangat Sohibul Haul dalam berdakwah, mencari ilmu serta menjadi diri orang yang bermanfaat dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya ialah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Ustaz Profesor Dr. Haji Munir MA, Direktur Pasca Sarjana UIN Raden Fata Palembang. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo I. Juga yang kita hormati, kita muliakan Sultan Palembang, Sultan Iskandar Mahmud Badarudin. Juga yang kita muliakan, yang hadir guru kita, sesepuh kita, panutan kita, Kiai Haji Dr. Andes Mal'an Abdullah MHI. Juga yang kita muliakan, kita hormati alim ulama yang mohon maaf belum saya sebutkan satu persatu. Juga para haji, ustadz, ustazah, tokoh masyarakat, tokoh agama, para habaib, para sufi, para pengamal dan jamaah torekoh, terutama torekoh Samaniyah yang memang identik dengan tokoh yang kita bicarakan pada malam hari ini, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, serta hadirin zahiron wa batinan di tempat ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kiranya kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita memberikan nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir di masjid tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan
niat baik, langkah kaki, kehadiran dan partisipasi Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat dicatat sebagai amal soleh dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa istiqomah, mengikuti, meneladani, melanjutkan dan mengembangkan risalah dan tradisi peradaban yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendapatkan syafaatnya, bisa berjumpa dengan beliau dan berkumpul dalam liwa'u Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mudah-mudahan keutamaan, keberkahan dari majelis ini juga diberikan kepada keluarga kita, sanak famili, karib kerabat, leluhur, terutama orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mereka diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal kebajikannya, dimudahkan urusannya, diberikan kesejahteraan dan di tempat yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengalami kesempitan rezeki, rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang ditimpa musibah, gundah gulana diberikan kesabaran, ketabahan dan jalan keluar terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan hati kita senantiasa dipertautkan oleh Allah dalam sebuah majelis ilmu, majelis hikmah dari dunia hingga taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kehormatan bagi saya diberikan kesempatan oleh Ustadz kita, Mursyid Thariqah Samaniyah, Ustadz Kemas Andi Sarifuddin untuk menimba ilmu, mencari pengalaman bersama para kiai, ulama, para habaib di masjid yang mulia ini. Ini kali kedua beliau meminta agar saya sesekali ikut bergabung dengan jamaah Masjid Agung. Jadi alhamdulillah hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang disampaikan oleh Kiai Mal'an mungkin berlebihan. Saya santri, Pak, dari pesantren Salafiyah tradisional. Saya sekolah di MAN jurusan fisika. Tinggalnya di pesantren Salafiyah, tiada hari tanpa menghafal kitab. Kalau mau lanjut satu kitab wajib hafal, itu model Salafiyah. Tapi pesantren saya enggak ada rapor apalagi ijazah. Ya. Ijazahnya itu hanya restu kiai. Yang memberi ijazah katanya nanti masyarakat. Setelah tamat, lihat nanti eksis apa enggak. Kalau eksis berarti ijazahnya itu resmi, asli. Kalau enggak eksis berarti ijazahnya palsu, enggak asli. Itu kiai saya begitu. Ternyata sekarang lagi tren. Ya. Jadi kampus berdampak. Kurikulum berdampak. Ketika bicara tentang dampak, istilah santrinya adalah barokah. Ya, barokah. Maka kita sebagai santri dulu sering dinasihati oleh guru kita, oleh kiai kita, dalam hal menuntut ilmu, jangan hanya berapa banyaknya, berapa dalamnya. Dalam hal berguru juga begitu, bukan hanya berapa jumlah gurunya,
berapa alim gurunya. Ya. Tetapi juga perlu seberapa barokah ilmu yang diperoleh. Barokah itu konsep yang sangat abstrak. Ya. Susah diukur pada masa itu. Itu ya. Nah. Tetapi kita dilatih untuk yakin, untuk percaya bahwa barokah itu ada. Sehingga penjelasannya itu banyak kiasan-kiasan, banyak tamsil-tamsil, bahkan santri diberikan space, diberikan ruang untuk menafsirkannya sendiri. Jadi pengen dapat barokah, ada santri yang istiqomah, merutinkan, menunggu kiai masuk masjid, kemudian menata sendalnya. Jadi sengaja nunggu, begitu kiai masuk, ya sendalnya itu diambil kemudian dibalikkan arah. Sehingga kalau kiai pulang itu langsung lancar, gitu ya, nggak ada kendala. Bagi masyarakat luar yang tidak faham dengan tradisi santri, itu sebuah perbuatan yang konyol. Bahkan ada yang menganggapnya itu sesuatu yang nista, yang rendahan. Tapi bagi santri yang percaya dengan barokah, dan itulah yang terjangkau dengan kiainya, maka itu dia lakukan secara istiqomah. Ternyata konsep seperti ini pernah diceritakan oleh mantan Menteri Agama, ya, Profesor Agil Munawar, ya, Syed Agil Munawar. Ya. Dia biasa menunggu profesornya untuk menyambut tasnya sampai masuk ke kelas. Harapannya dapat barokah, bisa menghafal Al-Quran dengan cepat. Dan itu dia jabat. Nah, santri-santri yang istiqomah itu, ya, rata-rata memang sampai dapat apa yang diyakininya. Ya. Jadi menanamkan keyakinan, mempatrikan tabalwar, membuat mengkristal di dalam sesuatu yang abstrak di diri kita, ternyata itu penting karena memiliki dampak. Cuman ketika memiliki dampak ini, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lama. Ya. Jadi ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lama. Ya. Nah, pengalaman saya waktu aliyah nulis nama saya di buku tulis, Profesor Insinyur Munir. Saya ingat betul. Itu dari guru biologi saya. Jadi ada nama-nama tumbuhan dan seterusnya itu katanya nama itu dikasih berdasarkan penemunya. Dan penemunya itu adalah profesor. Saat itu saya kepingin, saya tulis. Nah, waktu saya selesai S3, saya cari, masih ketemu buku tulis itu. Betul, saya tulis. Tapi insinyur, bukan doktor. Tapi insinyur ya. Jadi Profesor Insinyur Munir. Karena yang penemu tadi menurut guru saya, guru biologi, katanya insinyur. Jadi insinyur yang melakukan penelitian, kemudian dapat temuan, kemudian dapat gelar profesor, dan saya tulis. Ya. Jadi saya nggak pernah punya cita-cita sebenarnya, tapi saat itu ya digerakkan Allah, rasa kepingin, kemudian saya tulis, gitu ya. Sekian puluh tahun kemudian itu jadi kenyataan, itu ya, yakin. Kemudian saya diajari juga oleh orang tua saya begini, ketika saya mau berangkat mondok. Nah, kalau barang kamu hilang, nggak usah dicari.
Karena itu penyakit dan kebodohanmu yang diambil orang. Kalau tempat kamu kotor, gotaan, kamar, asrama, maka bersihkanlah. Karena itu sama dengan membersihkan hati dan pikiranmu. Jangan sekali-kali mengambil barang orang, apalagi memakannya. Karena itu menggelapkan hati dan pikiranmu. Jangan sekali-kali bersuuzon dengan guru, karena itu bisa menghilangkan keberkahan ilmu. Betul, biasa. Seminggu mulai barang hilang. Gitu ya. Nanti sebulan mulai gudikan. Tahu gudikan ya? Yang itu Pak. Kalau di pondok saya itu belum sah jadi santri kalau belum kena gudik. Kurap ya. Kira-kira begitu. Itu pesan orang tua saya. Terus, kalau kamu mendapatkan informasi, pengetahuan yang tidak masuk di akal kamu, jangan pernah kamu tolak. Simpan, seraya berdoa, agar kamu diberikan kesempatan yang sama oleh Allah dengan orang yang menyampaikan. Jadi kalau kita mendapat informasi, dapat pengetahuan, dengar ceramah, yang tidak masuk di akal kita, jangan ditolak. Terima, simpan, seraya berdoa, agar diberikan kesempatan yang sama dengan orang yang menyampaikan. Cerita ini menjadi ada korelasinya ketika kita berbicara tentang tasawuf. Syekh Abdus Somad Al-Palembangi, salah satu sufi yang sangat terkenal, sufi Nusantara, bahkan sufi transnasional. Kalau dulu jaringan transnasional itu banyak dikuasai oleh para sufi. Para sufi yang mengislamkan Nusantara ini ya, melalui jaringannya. Jadi suatu ketika, ini pengalaman rohani tapi ya, ada seorang guru sufi itu berdialog dengan ruh. Ruh itu mengaku salah satu keturunan Raja Majapahit, perempuan. Dia memperkenalkan diri Putri Kencana Wungu. Nanti sejarawan ini yang ngomongin. Jadi keterangan Putri Kencana Wungu ini mengatakan bahwa dia sebenarnya seorang muslimah. Nama Islamnya Siti Fatimah. Dia belajar dengan Pak Guru para wali. Kalau dilihat makamnya sekarang, wali yang makamnya dekat itu Syekh Jumadil Kubro. Ya. Syekh Jumadil Kubro. Daerah apa itu Pak Sultan? Ya. Di Jawa Timur ke arah apa namanya? Trawulan, terus ke sana dikit. Itu ya. Beliau amalannya Bismillah 300. Iya. Sunnah 300 dari Syekh Jumadil Kubro. Dia belajar dengan Syekh Jumadil Kubro itu setelah jam 12 malam dan pulang sebelum subuh. Dari dimensi itu menyampaikan bahwa kenapa dia melakukan ini? Karena agama resmi negara adalah Hindu. Agama resmi negara adalah Hindu. Dan kalau seandainya penguasanya saat itu dengan terang-terangan menunjukkan keislamannya, akan membuat huru-hara, membuat geger, maka disembunyikan. Tetapi itu jalan terus. Ya, kira-kira kalau masa Rasulullah itu
dakwahnya dengan sembunyi-sembunyi. Ini menjadi lebih logis ketika dikaitkan bagaimana kemudian ketika peralihan dari Majapahit ke Demak itu konfliknya, gesekannya itu enggak terlalu kencang. Karena ternyata banyak pembesar Majapahit itu sudah menjadi Muslim. Maka kelihatan anak Raja Brawijaya V itu rata-rata Sufi. Nah, kira-kira ketika bicara tasawuf itu dulu. Syekh Abdul Somad di dalam kitab Hidayatus Salikin mengawali materinya itu dengan bab i'tiqad. Bab keyakinan. Bab tauhid. Ya. yakni percaya kepada yang gaib. Nanti bisa dibuka di Hidayatus Salikin. Ya. Yang disebut dengan akidah Ahlus Sunnah. Itu sebutan Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Percaya kepada yang gaib itu termasuk percaya kepada Allah dengan segala sifatnya, asma'nya yang dalam dunia Melayu sangat terkenal. Ada kitab namanya kitab Sifat 20. Sifat 20. Kalau uluhiyah, asma wa sifat dan rububiyah itu baru. Tokoh-tokoh kita dulu, sufi-sufi Melayu, Nusantara, itu lebih pada sifat 20. Ya, sifat 20. Menekankan pentingnya tentang rukun iman yang harus diimani, yang harus diyakini, harus diiktikadkan. Kemudian tentang hakikat Nabi Muhammad. Muhammad sebagai Ibnu Abdullah dan Muhammad sebagai Rasulullah. Artinya zahiran wa batinan. Zahirnya Muhammad Ibnu Abdullah, batinnya Muhammad Rasulullah. Syekh Abdul Somad Al-Palembangi tampaknya ingin melakukan moderasi. Jadi memoderasi mainstream ajaran tasawuf yang sempat berkembang sangat pesat di Aceh. Yang sangat terkenal dikembangkan oleh Syekh Hamzah Pansuri dengan doktrin wujudiyah. Pernah dengar ya? Wujudiyah atau wihdatul wujud. Walaupun itu perdebatan. Istilah itu siapa? Karena kalau kita buka Al-Futuhat Al-Makiyah, tampaknya nggak ada istilah itu. Nah, sebagian ahli mengatakan itu dipopulerkan oleh Ibnu Taimiyah, ya, untuk menyebut para sufi pada waktu itu yang terkenal dengan tasawuf falsafi, ya, falsafi. Ya. Kalau dibuat sederhana, falsafi dan akhlaki itu nanti kira-kira kalau falsafi itu Sayyidina Ali ke bawah, kira-kira begitu. Kalau akhlaki itu Sayyidina Abu Bakar ke bawah. Karakternya yang satu itu intelektual, cendekiawan, kayak gitu ya. Yang satu itu abid. Ya kira-kira seperti itu kalau ini kan. Nanti kita ini kan.
Ya, begitu. Nah, oleh karena itu Syekh Abdul Somad Al-Palembangi menginginkan agar orang-orang yang mendalami tasawuf, belajar hakikat, yang buahnya itu sering kita sebut dengan ma'rifat, itu dibuat tadarrud, tingkatan-tingkatan. Jadi ada tingkatan mubtadi, ada tingkatan mutawasid, dan ada tingkatan muntahi. Ya. Diawali dengan kitab Hidayatus Salikin, nanti diakhiri dengan kitab Syiarus Salikin atau Sairus Salikin misalnya. Ya. Jadi kalau santri mau belajar tasawuf, karya Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, kira-kira ya jangan langsung Syiarus Salikin. Ya, awali dengan Hidayatus Salikin. Nah, setelah i'tiqad baru bicara tentang syariah, tentang fikih, terutama bab diawali dengan bab toharoh. Jadi toharoh, jadi bersucinya harus benar. Setelah itu baru dilanjutkan bab ibadah. Kalau toharohnya udah benar, udah sempurna, dilanjutkan dengan ibadah. Menurut Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, ibadah ini maksud adalah ibadah zohir. Bersuci, toharoh secara zohir, ibadah secara zohir. Setelah itu menjauhi maksiat, sesuatu yang dilarang oleh Allah juga secara zohir. Baru nanti dilanjutkan dengan bersuci, mensucikan sesuatu yang bersifat batin. Kemudian beribadah secara batin. Menjauhi maksiat batin. Nanti baru puncaknya adalah dampak. Syekh Abdul Somad Al-Palembangi bicara itu. Dampaknya adalah interaksi sosial. Keren banget Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Keren. Kalau dilihat dari situ, maka ketika dikonstruk, mohon maaf ya kalau bahasanya agak ini ya. Kalau dikonstruk, ya, maka itu menggambarkan tanazul dan taroki. Ya, menggambarkan tanazul dan taroki. Menggambarkan nalar spiritual. Jadi ada nalarnya. Jadi sistematikanya tadi dari zohir ke batin. Setelah dari batin ke zohir lagi, ke batin lagi. Maka yang dikehendaki oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembangi dalam bertasawuf itu adalah kesadaran gerak sirkuler, hubungan Tuhan dan hamba. Kesadaran gerak sirkuler yang di dalam konsep tasawuf lebih dikenal dengan tanazul dan taroki. Nah, taroki adalah sebuah gerak di mana titik startnya itu adalah realitas. Titik startnya itu adalah fenomena. Titik startnya ini adalah kenyataan. Titik startnya adalah mazohir. Titik startnya adalah zil, bayangan. Ya. Jadi memang banyak istilah yang digunakan para sufi. Ya. Titik startnya adalah dunia.
titik startnya adalah jasmani, titik startnya adalah materi. Banyak istilah yang digunakan. Ya. Jadi kenyataan empiris, pengalaman empiris itu menjadi titik start untuk bergerak yang pada saatnya nanti sirkuler dari yang konkret menjadi abstrak. Konkret menjadi abstrak. Dari toharoh, yang konkret apa? Kita bersuci, diawali dengan istinja. Istinja, bersuci. Kalau gerak taroki berarti diawali dengan membersihkan kemaluan dengan air atau barang lain yang menjadi alat bersuci, zohir. Maka menurut Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, mengikuti logika yang kita bangun ini, konsep yang kita konstruk ini, maka itu harus punya makna batin. Bahwa kita harus menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan itu menjadi sesuatu yang abstrak. Jadi konsep dari realitas yang nyata, mazohir yang nyata, bersuci. Maksudnya adalah secara batin menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan, menjaga amanah anugerah dari Allah. Maka dari sini nanti bisa mengantarkan seseorang menjadi masuk dalam makom syukur. Itu ya. Kemudian ketika kita mulai nanti berwudu, mulai kita tersentuh dengan air, secara zohir kita mencuci tangan. Allahumma ja'ali ma'an tohuro. Secara zohir, secara fisik, tangan kita menyentuh air. Mulai bersuci, melaksanakan wudu. Zohir, mazohir, nyata, kenyataan. Ya, kenyataan. Tapi harus dijalankan, putarannya itu digerakkan kepada yang batin. Bahwa kita sedang bertransaksi dengan Allah. Bahwa kita sedang memulai aktivitas. Ya, memulai aktivitas. Jadi aktif. Ya, aktif. Iktikad yang dibangun. Nah, begitu kita mulai berkumur, mazohirnya kumur. Masukkan air ke dalam mulut. Maka batinnya apa? Batinnya berharap agar kita dibersihkan dari semua dosa yang datangnya dari mulut. Di antaranya lidah. Jadi, lisan itu dibersihkan dengan air, itu mazohirnya, kenyataannya, batinnya beriktikad kepada Allah agar lisan kita tidak bermaksiat, tidak memproduksi dosa. Iktikad gitu. Nah. Iktikad begitu, itu tahallinya. Kalau tahallinya dengan sentuhan air yang suci, yang murni itu, lisan kita mampu, lancar, jika dia digunakan untuk memproduksi
kebajikan. Berarti ini zohir, batin, takholi, tahali. Tajallinya itu impact, dampaknya tadi. Itu tajallinya. Kayak begitu. Apa penting itikad ini? Nah, jadi saya sampaikan bahwa antara zahir dan batin itu ternyata nyambung. Zahir dan batin itu nyambung. Apa yang diyakini itu bisa jadi kenyataan. Contoh perjalanan tadi. Yang terbaru, saya melakukan riset, penelitian bersama tim. Judul riset saya itu obat kanker payudara berbasis bidara, ceplukan, dan doa munajat. Saya kasih judul seperti itu. Pendekatannya interdisipliner, kolaboratif dialogis, Islam, sains, teknologi, dan produk. Bukunya sudah terbit ber-ISBN. Bahkan ada beberapa yang hak cipta sederhana. Haki beberapa. Jadi, yang penting bagi kita apa? Bahwa air yang saya bacakan doa, kandungannya hampir persis dengan ekstrak bidara dan ceplukan. Jadi suatu ketika saya punya mahasiswa S3, bimbingan dengan saya tunjukkan hasil dari uji itu di Laboratorium Kedokteran Universitas Indonesia. Saya uji di sana. Memang mahal, Pak. Ya. 43 juta lebih saya uji itu. Ada 9 treatment di antaranya itu. Jadi ketika dia baca data itu, bulu kuduk merinding semua. Karena menurut ilmu dia, air itu selalu netral katanya. Tetapi air itu sudah memiliki kandungan melalui uji absorbansi dan absorpsi itu. Mirip dengan ekstrak bidara dan ceplukan. Kenapa? Karena saya begini ya. Saya memiliki kegelisahan akademik dan sekaligus kegelisahan rohani. Jadi dulu ulama-ulama kita ini, kiai-kiai kita, sufi-sufi kita, tuan guru kita, itu terbukti memiliki keterampilan, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah pada masanya. Termasuk di bidang kesehatan. Ada yang dengan air putih dijampi, kalau Palembang sebutannya air sulur ya. Air apa namanya? Air yang dijampi itu? Air telusur ya. Air telusur. Ya. Saya punya pengalaman di dekat rumah itu. Ada bidan. Jadi ada pasiennya itu susah melahirkan. Udah hampir operasi. Udah pinjam mobil intinya. Saya itu ke situ nganter mobil. Tahu-tahu mertua dari yang mau melahirkan itu nemui saya. Nemui jamaah saya kemudian ngasih tahu. Nanya di mana bisa dapat air telusur. Kasih tahu sama Pak Ustadz ini. Kemudian air itu ya saya bacakan doa. Saya bilang diminumkan dan dilus-luskan. Enggak lama, cenger, lahir. Air telusur. Tapi itu dalam kajian kedokteran modern itu enggak ilmiah. Enggak empiris. Kebenarannya spekulatif, bahkan sering dianggap sesuatu yang mistis. Betul ya? Betul. Nah, saya mungkin karena santri gelisah dengan kenyataan seperti ini. Kenapa? Ajaran kita jelas mengakui itu. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat misalnya itu ya, menggunakan air putih sebagai media.
duit media. Kok kita mau mengingkari, bayangkan. Jadi saya merasa itu, mengalami itu. Masa kuliah sampai S3 udah profesor tidak bisa menjelaskan tradisi yang diwariskan oleh pendahulu kita. Apalagi sampai ikut-ikutan. Itu mistis, ya, kebenarannya spekulatif. Wah, itu menurut saya betul-betul nggak tazim. Nggak tazim. Justru kita yang diberikan kesempatan oleh Allah mengenyam pendidikan tinggi, gitu ya, memiliki kemampuan intelektual yang bagus, berperan untuk menjelaskan itu secara saintifik. Maka saya mengajak kepada kita semua, terutama kaum terpelajar, mari kita masuk dalam bagian gerakan saintifikasi tradisi keagamaan dan kearifan lokal. Nggak usah ikut-ikut nyalahkan, nggak usah ikut-ikut memberikan label yang negatif. Justru sebaliknya, kita bela dengan ilmu, ya, dengan pendekatan itu saintifik. Kalau saya menyebutnya CD Istekpro, kolaboratif dialogis Islam, sains, teknologi dan produk, dan itu sudah saya lakukan, ya. Mungkin bertahap terus-menerus. Nah, ternyata apa yang digagas oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembangi sebelum bicara banyak tentang tasawuf, ditekankan sebuah keyakinan. Pentingnya akidah, pentingnya keyakinan, pentingnya sesuatu yang bersifat abstrak, sesuatu yang bersifat intuitif dalam tanda kutip, ya. Intuitif dalam arti positif. Nah, itulah kemudian nanti pada saatnya dikenal dengan epistemologi irfani. Sekarang ini momentumnya, ya, karena Menteri Agama sangat mengharapkan itu. Ya. Jadi pendekatan irfani itu menjadi hidup kembali. Nah, siapa yang dekat dengan irfani itu? Ya para sufi. Ya, para sufi. Ya. Tadi saya ketemu dengan Pak Rektor. Pak Rektor rupanya habis ada pertemuan dengan Pak Menteri dan kelompok ini Prof. Haidar Bakir, itu ya, bincang-bincang tentang peradaban, diantaranya itu bicara tentang pentingnya spiritual di dalam membangun peradaban. Salah satunya disampaikan bahwa ternyata para ilmuwan, Einstein dan seterusnya itu mengalami pencerahan justru ketika dia keluar dari kebiasaan ilmiahnya. Intuisi ternyata yang buat. Ya. Nah, terkait dengan itu, sampai jam berapa ya? Ya. Ada yang perlu dipersiapkan. Agak lompat-lompat ya. Mungkin ada yang perlu disiapkan. Jadi untuk bisa mengikuti dengan nyaman antara keyakinan tadi, kemudian dengan tradisi fikhiyah, tradisi fikih tadi contohnya kan baru sampai mewudhu tadi, belum selesai. Ya. Sampai kepada sesuatu yang bersifat abstrak, sesuatu yang bersifat spiritual dan memiliki dampak, itu diperlukan 8 kecerdasan menurut para sufi, terutama para tokoh, para sufi di Thariqah Samaniyah, di tasawuf falsafi. Kecerdasan pertama itu namanya kecerdasan fikroh. Yang kedua itu kecerdasan akal. Yang ketiga itu soder. Yang keempat itu qalb. Yang kelima itu fuad. Yang keenam sagof. Yang ketujuh lub. Yang kedelapan sir. Perlu 8. Nah, 8 ini masih mengikuti nalar ini. Berarti bicara dari zohir sampai batin. Fikroh itu untuk memahami sesuatu yang sangat zohir. Gitu ya. Dari yang paling kulit. Yang bisa diindra, kira-kira begitulah ya. Nah, itu. Nah. Kemudian akal. Jadi kira-kira kalau kalau fikir itu ya dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar,
dari apa yang dia sentuh. Ya, masuk ke apa namanya? Ke kecerdasan fikir. Itu menjadi pengetahuan. Kalau akal dia sudah agak naik dikit. Ya. Dari tadi menghafal, mengenal, dia sudah mulai bisa membuat kategori-kategori, klasifikasi. Nah, apa yang dibuat, apa yang dipahami, apa yang diklasifikasi, kira-kira begitu, itu belum tentu bisa lengket di dalam dirinya. Belum tentu. Gitu ya. Dia yang didengar itu bisa masuk, terpatri, tabalwar, kira-kira begitu. Kemudian apa yang dianalisis, kemudian masuk, talbawar, lengket, mengkristal dalam dirinya, itu enggak begitu saja, perlu kecerdasan khusus, namanya soder. Kecerdasan mau menerima. Tidak semua apa yang sampai ke kita kemudian kita terima. Ya. Orang kafir itu kurang apa? Dekat dengan Rasulullah, mendengar langsung. Terima. Begitu juga kita belajar dengan guru depannya, duduk paling depan, tapi belum tentu bisa menerima. Iya, karena soldernya. Ya. Apalagi kalau ini soldernya itu terhijab. Hijabnya hijab ilmu pula. Wah, itu susah banget. Ya. Karena satu ilmu, satu informasi itu bisa ditolak dengan puluhan dalil masalahnya. Itu ketika ilmu menjadi hijab. Maka nanti kalau Sufi Melayu mengatakan perlu ilmu mengenolkan diri. Kenapa? Karena ilmu-ilmu yang ada pada dirinya itu jadi hijab. Nah, jadi perlu ilmu mengenolkan diri. Nah, kalau sudah bisa diterima, kira-kira ditampung, gitu ya, ada wadahnya, itu kemudian diproses. Kalau tadi prosesnya itu di luar, ini mulai di dalam prosesnya. Itulah qalb. Jadi qalb itu aktif. Ya, aktif. Dia bagian dari kecerdasan. Ya. Jadi kecerdasan mengolah informasi, mengolah rasa, jadi sudah informasi dan rasa. Ya, itu di qalb. Di qalb. Nah, di qalb inilah kalau kita kalau bahasa itunya waskito. Waskito itu kalau bahasa Pembangnya apa ya? Ya kira punya kesadaran tinggi gitu ya. Tidak ghaflah. Itu ada apa? Ada semacam getaran-getaran. Ya, ada getaran-getaran. Ada semacam vibrasi. Ya, kita kira begitu ya. Semacam getaran-getaran frekuensi. Nah. Makin lama, makin tajam, makin jelas. Sehingga getaran itu bisa menjadi suara. Bisa menjadi gambar. Gitu ya. Dan itu ada rasa. Ya, ada rasa. Ya, kira-kira ada yang panas, ada yang dingin, gitu ya. Ada yang kering, ada yang basah. Ada. Ya, gitu. Kemudian nanti setelah diolah itu didistribusikan. Ya. Kalau distribusinya lancar, semuanya senang. Itu pekerjaan kecerdasan di dalam fuad. Itu semua ada dalil ayatnya. Afala tatafakkarun, afala taqilun, fi sudurikum. Ya. Qalbun la yaqiluna biha. Ya. Fuad ya afidah. Afidah banyak ayatnya. Ya, kira betul. Jadi kalau tadi itu lebih zohir, fikir, akal sodar,
Ini yang sudah mulai masuk itu qalb, kemudian fuad, kemudian sagof. Sagof ini kira-kira kalau dibayangkan sesuatu yang menghasilkan rasa apa ya? Kalau di dalam beberapa serat itu disebut dengan gandrung. Ya, misalnya serat linglungnya Sunan Kalijogo, serat ulang re dan seterusnya. Artinya ajaran sufi versi kearifan lokalnya masyarakat setempat. Ya seperti Syekh Abdul Somad kemudian nulis kitab berbahasa Melayu dengan istilah-istilah Melayu, kira-kira begitu ya. Ya, sagof ini yang membuat gandrung. Nah, kira-kira sagofaha hubbah, gitu ya. Nah, gandrung ini kadang-kadang yang membuat orang kelihatan jazab, gitu ya. Jazab itu artinya tertarik berlebihan. Kenapa? Karena biasanya kalau orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menyaksikan sesuatu yang rohani, kalau baik itu baiknya itu lebih dari yang zahir-zahir ini. Itu juga kalau buruk. Ya sangat buruk. Ya, nah, ketika seorang salik masuk dalam itu, masuk di kecerdasan sagofnya sudah bekerja gitu ya, dan sangat kencang, kira-kira ininya sangat tinggi, itu kadang-kadang bisa membuat jazab. Ya. Nah. Nanti lebih ini lagi, mulai tersusun lagi, lebih halus, lebih ke dalam lagi, gitu ya. Itu di lub. Sebutannya ya ulil albab. Nah, kira-kira kalau lub ini dia sudah mampu mengkonstruksi, ya, bisa mengkonstruksi, bisa menyimpulkan. Dalam perjalanannya kira-kira bisa meramalkan. Meramal itu bukan berarti spekulasi tanpa dasar, tapi dia sudah melihat, mempelajari kecenderungan dari sejarah, dari masa lalu. Nah, jadi nanti bisa dikonstruk. Kalau begini akan begini, sekarang kondisi seperti, insya Allah akan begini, itu sangat jelas. Itu. Ya. Misalnya begini, banjir itu diakibatkan oleh apa? Itu ya, misalnya daya tampung yang sudah terbatas. Kenapa? Karena sudah overload. Kenapa overload? Karena tidak lagi berbagi. Harusnya dibagi ke hutan, ke kebun, ke sungai, segala macam. Nah ini ditampung dewean oleh paret sama apa ini? Kambang ya. Jadi overload. Kira-kira begitu. Nah, orang-orang yang dikasih kecerdasan lub itu, dia membaca itu. Nah, sekarang kondisinya seperti ini, maka sekian tahun yang akan datang begini. Nah, maka bagi orang yang sudah sampai pada kecerdasan sir, dia akan menjadi lebih bijaksana karena sudah banyak menggunakan lub gitu ya, bisa memprediksi, bisa menafsirkan yang akan terjadi begini, maka dia akan mengantisipasi. Inilah kecerdasan sir itu. Makanya dia menjadi bijaksana, menjadi arif. Kenapa? Karena hampir semua peristiwa itu sudah bisa dikonstruksi. Kalau zahirnya begini, batinnya begini. Kalau sekarang begini, nanti akan begini. Udah menjadi sistem, menjadi ekologi pengetahuan. Makanya kadang seorang sufi, seorang kiai, ya, kita datang belum ngomong apa-apa gitu. Baru datang, dia ngomong cacat-cacat, rupanya yang nak kita tanya itu sudah dijawabnya galau.
Ya karena ini. Nah, nanti silakan ya diasah gitu ya, 8 kecerdasan itu. Dilatih, ada riyadhahnya. Ya. Kalau yang masih muda-muda itu ya nanti belajar dengan Ustaz Andi ya. Gitu ya. Riyadhahnya. Nah, kalau kita punya ini dari fikroh sampai ke sir, 8 ini kita latih, kita pupuk, lama-lama menjadi tajam, gitu ya, sensitif, maka menjadi mutakamil, ya, menjadi sempurna, zohiron wa batinan. Itu kecerdasan dari yang paling luar sampai yang paling dalam. Nah, ya, nanti akan sensitif kalau ini diasah ya, diasah. Nah, oleh karena itu kalau dia sudah jadi, apa yang disampaikan oleh ulama, oleh guru, oleh kiai itu masuk menjadi ilmu, bukan sekedar pengetahuan. Maka di dalam kajian sifat 20, ilmu yang begini ini dia akan hidup, akan berta'aluk. Ya, akan berta'aluk, akan berkolaborasi. Ya, kira-kira akan berkolaborasi. Misalnya, nanti ilmu berkolaborasi dengan iradah, kaunuhu muridan. Berkolaborasi bertaluk dengan asma al-khabir. Maka Allah yang maha ilmu, itu ya, Allah yang maha ilmu, yang maha menghendaki, memilih hambanya untuk disampaikan ilmu itu kepadanya. Kita yakin Allah itu memiliki sifat ilmu. Tapi kenapa kita kok rasanya itu ya susah menerima pengetahuan. Padahal ibadah kita kayaknya kenceng. Sodakohnya juga banyak. Ya. Nah, karena ini belum connect. Kenapa tidak connect? Karena tidak cukup 8 kecerdasan tadi. Boleh jadi solder, mohon maaf ya, solder ini termasuk yang agak keras Pak, yang agak angel. Ya. Ya. Menerima itu tidak mudah loh. Apalagi menerima sesuatu yang baru, yang aneh, yang bersifat gaib. Makanya Syekh Abdul Somad di awal menekankan itu dalam konteks ini. Nah, setelah itu baru dilanjutkan dengan ibadah zohir. Kenapa? Kalau sudah tahu, punya kecerdasan itu ada rahasianya, nggak usah dikasih tahu pun semangat. Ya, karena tahu hasilnya. Ya. Tahu balasannya, tahu keuntungannya. Kalau orang udah tahu keuntungan, nggak usah disuruh, dia udah dulu buat investasi. Ya kira-kira begitu. Ya. Nah, kalau sudah dibuka kira-kira begitu jadinya. Ya. Maka dilatih. Nah, tadi tangan, kumur, kemudian ke muka begitu juga. Jadi zohirnya kita membasuh muka, batinnya itu takholi dan tahali. Takholinya kita beritikad untuk menghilangkan dosa, kesalahan, maksiat yang datangnya dari pandangan mata kita. Secara zohir. Apalagi zaman sekarang kan. Begitu. Dan sekaligus tahalli. Ya. Agar mata kita diberikan kekuatan, diberikan kenyamanan, diberikan kecerdasan untuk memilih
dan merasa nyaman dengan sesuatu yang sifatnya memproduksi kebajikan. Misalnya mata untuk membaca. Ya. Saya begitu. Ya. Mata untuk tadarus. Ya. Mata untuk ngaji dan seterusnya, kira-kira begitu. Terus lanjut, di telinga juga begitu. Takholi dan tahali. Jadi takholinya begitu air ke telinga kita niatkan agar dosa-dosa kita yang berasal dari pendengaran kita diampuni oleh Allah, dibersihkan. Dan tahalinya telinga kita merasa nyaman. Ya, merasa adem ketika mendengarkan sesuatu yang bisa memproduksi kebajikan. Ketika air mengusap ke kepala kita juga begitu itikotnya. Agar pikiran-pikiran kita yang enggak benar itu diampuni oleh Allah. Dan hanya nyaman ketika memikirkan sesuatu untuk memproduksi kebajikan. Zahirnya begini pakai air, tapi batinnya loh seperti itu. Karena di sini ini ada natik loh. Ya. Natik dalam konsep tasawuf adalah malaikah. Jadi junudul malaikah loh di sini. Maka Syekh Abdul Somad Al-Palembangi salah satu di dalam kitabnya nanti setelah ibadah zahir syariahnya sudah selesai ya, menjelaskan tentang kaifiyah zikir. Nah, jadi selain ibadah a'dha'ul jism, kira-kira begitu ya. Misalnya tadi bersuci dengan berwudu juga dengan cara berzikir. Zikir ini sebenarnya Pak, kalau kita sudah sampai ke hakikat, membuat kita cerdas, membuat kita lebih mulia, zakat, karomah, dan rahmah. Kalau sampai ke hakikatnya, ya. Nah, salah satu kaifiyah zikir yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembangi di dalam kitab Hidayatus Salikin, beliau mengutip itu dari gurunya Syekh Muhammad Abdul Karimus Saman atau Syekh Saman, zikir nafi isbat. Cara zikirnya itu kalau duduk bersila, salah satunya itu adalah dimulai dari lutut kiri, lutut kanan, pundak kanan, natik, setelah dinatik, hentakkan sekuat-kuatnya di ainul basirah, yang posisinya kira-kira 2 jari di atas ini. Nah, sebelah kiri ini. Tariannya dari lutut kiri. La ilaha illallah, sekuat-kuatnya. Kalau istilah Abdul Somad itu dipalukan. Dipalukan. Jadi dihentakkan ya, dipalukan. Itikonnya apa? Sama. Itikonnya itu tajalli. Jadi ainul basirah yang tertutup kemudian dihentakkan dengan natik ini kata illallah. Ya nanti dipraktekkan, dilatih. Ya, yang berminat ya, tapi yang berminat ya, silakan. Ya, mudah-mudahan nanti terasa terus kemudian hidup gitu ya, kemudian berkembang. Aduh Pak, luar biasa nyamannya. Nah kalau itu nanti semua tahapan-tahapan itu terbuka, dikasih hadiah oleh Allah, nggak usah disuruh, Pak. Bersemangat. Itu alasannya kenapa para wali itu kadang-kadang nggak masuk akal cara ibadahnya. Itu ya.
Tapi hampir semua yang ada buahnya itu karena istiqomah. Istiqomah dalam tradisi kearifan lokal Islam Melayu itu biasanya hitungannya 40. Itulah sering disebut dengan tradisi arba'in. Ya seperti kisah Nabi Musa yang tadinya pengen cuman salasina lailan, tapi kata Allah cukupkan arba'ina lailan, 40 malam. Baru dia mengalami pencerahan fi wadil muqaddasi tua. Itu makanya ulama-ulama kita dulu ada tradisi arba'in. Haji nak sholat arba'in, ada hadis arba'in, ada maulid arba'in dan seterusnya. Bahkan katanya memprediksi seseorang itu jadi orang benar atau enggak lihat umur 40 juga arba'in. Nah sukses apa tidak lihat arba'in. Itu arba'in. Ya, ada tradisinya. Kalau ingin misalnya mendapatkan fadilah, keutamaan atau rahasia, rotib saman, ikut 40 kali jangan putus. Insya Allah akan ditunjukkan. Pengen tahu rahasia fadilah tahajud, tahajud 40 kali, dalam arti 40 malam, jangan putus. Kalau belum berhasil berarti 40 rakaatnya. Baik. Pakai hitungan 40, arba'in, insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, jadi sudah diingatkan ya, apalah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Saya simpulkan bahwa Syekh Abdul Somad Al-Palembangi ketika berbicara dengan tasawuf, berbicara tentang tasawuf, ini seorang sufi yang moderan. Bagaimana dia menginginkan sufi itu dipelajari dari dasar. Tasawuf itu diawali dari mubtadi, dari dasar. Ya. Nah, jangan sampai nanti belajar tasawuf, ya, sudah masuk hakikat, menganggap dirinya ma'rifat, kemudian tidak sembahyang. Ya, jangan sampai. Syekh Abdul Somad sudah memulai dari situ. Ya. Kemudian kalau nanti ada turos yang mengatakan bahwa ketika sudah sampai puncak dia tidak mau turun, kira-kira begitu, menikmati uzlah, maka seringkali tarekat dan tasawuf itu untuk kematian. Nah ini harusnya dari awal, malahan dari awal, gitu ya. Itu. Nah, maka dari awal lebih bagus, karena di sini ada sesuatu yang sangat kita butuhkan, termasuk tadi konsep 8 kecerdasan, kemudian bagaimana menjalani rukun agama, artinya dari syariat, kemudian tarekat, kemudian hakikat, sampai berbuah menjadi ma'rifat itu. Seperti apa? Gitu ya. Kalau seandainya jamaah Bapak Ibu diberikan kesempatan oleh Allah bisa menyaksikan yang batin-batin, ya, nggak mau berenggut. Seandainya dikasih itu, nggak mau berenggut. Betapa indahnya. Dan pada titik tertentu nanti tidak ada alasan untuk tidak menerima, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur, tidak ada alasan untuk tidak bahagia, tidak ada alasan untuk tidak ridho terhadap qada qadarnya Allah. Itulah sebenarnya yang disebut dengan jamal dan kamal Allah itu. Bermuajah langsung. Betul-betul tidak ada alasan. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya mendapatkan kebajikan, keberkahan dari majelis ini, ya. Mudah-mudahan itu kemudian hidup, tumbuh, mengkristal menjadi bibit yang positif di dalam perjalanan rohani Bapak Ibu jamaah sekalian. Demikian sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Munir MA
yang telah memberikan ceramah agamanya untuk kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya ialah doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Syarifuddin Yaakob MHI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa semoga kita memperoleh barokah dari acara yang kita hadiri ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan kamilatan tunjina biha min jami'il akhwali wal afat wa taqilana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indakal darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa nakhusu khususan li syekhuna Syekh Abdul Samad Al Palembani. Annallahu yu'li darajatihi fil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lahum warhamhum wa afina wa'fu anhum wa jama'na wa iyyahum wal muslimina jami'a fi dari karamatika wa mustaqarri rahmatika wa mahalli awliyaika ma allazina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Allah barik lana fi umrina, barik lana fi rizqina, barik lana fi auladina, barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Allahumma tawil umurana fi ta'atika ta'ati rasulik wa sahih ajsadana fi sihatin wa afiatin wa salama wa nawwir qulubana wa sabbit imanana warzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah wa ilal khari qaribna wa anisari abidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamatan min kulli ism wal ghanima min kulli bir wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa azabil akhirah wa sarid dunya wa saril akhirah. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan yal qarido illa yasartaha wa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Syarifuddin Yaakob MHI yang telah memimpin doa. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam penuh keberkahan ini. Mari kita tutup acara ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada para habaib, para asatidz
untuk foto bersama. Kepada jamaah silakan untuk langsung di sebelah di ruang Darul Ridwan untuk makan malam bersama. Fadhol, kami persilakan kepada para